सिमरो अंगद दोख निकंदन। अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गावा। श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद शोभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपा परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। धरो धरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंद हूँ बार बार जगदीशा। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच। वाहेगुरु जी की फतेह। बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालिक चवर छत्र तखत दे मालिक समरथ सतगुरु परतख सतगुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर सुखां दे सागर सच्चे पातशाह हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्रेम नाल सब सिख संगतां उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हजूर महाराज जी दी पवित्र हाजूरी दे अंदर बड़े ही प्रेम नाल आप जी गुरबाणी जी दा रस पिना कीर्तन सरवण कर रहे सी। आप जी नूं भाई साहब जी ने कीर्तन सुनाया, उन्हां तो पहलां बच्चियां ने कीर्तन सुनाया। जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहिया भेद ना जाणो मूल साईं जेहिया। जिन्हां नूं वाहिगुरू जी दा नाम नहीं विसरदा, जेड़े जपदे रहिंदे ने, महाराज जी बाणी विच लिखदे ने, उन्हां दा फिर फर्क ना समझो, वो रब वर्गे ही हो जांदे जी। वो प्रसंग इहो जिहा ही प्रसंग है। लड़ीवार इतिहासक कथा सुनन तो पहलां सारी संगत दोवें हथ जोड़ो, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसां सुनिया रात दा समा सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पलंगे ते बैठे ने, लागे बैठे ने चौंकी ते माता नानकी जी। एक पासे दीवा जग रहा है, सतगुरु महाराज पलंगे ते सज्जे ने, ते छोटी अजे उम्र है श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दी। वो आके नमस्कार करते ने। गुरु हरगोबिंद साहब बांह फड़ के उन्होंने कोल बिठा लेंदे जी। माता नानकी जी ने महाराज जी नूं पुछया, महाराज तुसी रब हो, परमेश्वर हो,
महाराज अगे भी साहिबजादे ने, बाबा गुरदित्ता जी शरीर त्याग के कुछ दिन पहला सच्चे पातशाह बाबा सूरजमल जी ने, बाबा अणी राय जी ने जिन्ना सत्कार तुसीं इन्हां दा करदे हो उन्ना सत्कार पहिलां होर किसे दा नहीं कीता जी। इहदा कारण की है? महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने फिर दसिया, प्रेम नाल आखो सारे वाहिगुरू। महाराज कहन लगे नानकी जी तुसीं जिहड़ा सवाल कीता उत्तर इहदा सुन लो। पहला कारण यह है इन्हां दा सत्कार करन दा, ये बड़ी वड्डी शक्ति दे मालक ने। जिथे बड़ी वड्डी शक्ति दे मालक ने उथे इन्हां विच ये बड़ा वड्डा गुण है, ये शक्ति हुंदियां होइयां शक्ति नूं जर के बैठे ने। कहन लगे तुहानूं दस दिंने आ। दूजा कारण ये है असीं तां इन्हां दा सत्कार करदे आ, आउण वाले समय विच इन्हां दे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होना वो बड़ा महान पुत्र पैदा होना, जिस पुत्र ने गुरु बनना। कहन लगे ये गुरु जी दे बाप ने, असीं तां सत्कार करदे आ। इन्हां दे घर धुरों ही गुरु ने आउणा। कहन लगे माता जी नूं बड़ा चाऽ सुणिया, बड़ा चाऽ चढ़िया ये गल्लां सुण के। सतगुरु जी ने यह नहीं दस्सिया भी ये भी गुरु ही ने जी। हाँ जी, क्यों बहुत सारिया गल्लां जे बंदे नूं समय तो पहला पता लग जाण ना जी ते कई बारी सहना औखा हो जाता बंदे वास्ते। गज के आखो वाहिगुरू। इसे करके बंदा वर्तमान समय विच रहे तो ठीक है जी। महाराज सच्चे पातशाह दे सिख भाई गुरदास जी ने सिख बारे लिखिया भी वर्तमान विच वरतदा। गुरु का सिख बहुता वर्तमान विच ही रवे जी, जो हो रहा जी। ਉਹਦਾ कारण यह है कई बारी जिंदगी विच जो पिछे बीत चुका बंदा वो सोच सोच के अपना प्रैजेंट समा वर्तमान बर्बाद कर लेंदा जी। ते गुरमुखो कई बारी जो जिंदगी च आउणा अजे जिहड़ा फ्यूचर है ਉਹਦੇ बारे भी सोच सोच के बंदा वर्तमान समा जिहड़ा वो खराब कर लेंदा जी। वर्तमान नूं साਂਭਣਾ भी बड़ा औखा हैगा जी। चल रहा जिहड़ा समा ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं हैगा, ਉਹਨੂੰ सफल करना भी बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਗੱਜ के आखो वाहिगुरू। सफल किवें होवेगा जी? आ तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो, गुरबाणी दा पाठ करो, सतगुरु जी दी संगत करो, सोहणे काम करो, तुहाडा समा सफल हो जाएगा जी। सच्चे पातशाह महाराज ने माता जी नूं दस्सिया, माता जी तुहाडे पुत्र दे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होना बड़ा वड्डा योधा पैदा होएगा, बड़ा वड्डा सूरबीर पैदा होएगा। क्यों? गुरु हरगोबिंद साहब ने तो 4 जंगां लड़ियां ना जी, ते 10वें पातशाह ने 14 लड़नियां ने जी। हाँ जी, महाराज कहन लगे उहदा तेज प्रताप बहुत वड्डा होएगा। उन्हां ने इस गुरु नानक साहब जी दे घर दी शान नूं देशां विदेशां विच पहुंचा देना जी। हाँ जी, ये गुरु जी की वडियाई है। गुरमुखो हुण ते गोरे भी 10वें पातशाह दे सिंह बनन लग पे जी। क्यों? ये प्रताप ही इन्ना वध गया जी 10वें पातशाह का। माता नानकी जी उस दिन तो आस रख के बैठे भी किहड़ा वेला होवे ते साडे घर पोतरा जी पैदा होण जिहड़े धुरों ही गुरु होणगे जी। गज के आखो वाहिगुरू। 10वें पातशाह महाराज धुरों ही गुरु सन जी। हाँ जी, ये तो साडे सामने एक किरिया जी भी गुरता गद्दी ते 9 साल की उम्र च बह गए। जेड़े कारज उन्हां बचपन च कीते उथों पता लगता भी वो धुरों ही गुरु सन जी। 4 साल की उम्र ते पंडित शिव दत्त जी नूं आनंद दे दिता जी। जिस रूप दे दर्शन करना चाहुंदे सी उसे रूप च उन्हां नूं दर्शन दिते जी। हाँ जी, वो बचपन विच जिहड़ियां गल्लां ने वो भी बड़ियां न्यारियां। हर साल आए साल ही आपां गुरपुरब ते उन्हां प्रसंगां दी विचार करदे हां। हाँ जी, हुण आपां लड़ीवार कथा अगे सुणीए। गुरमुखो गुरु घर विच किसी भी चीज़ की कमी नहीं हैगी। बंदा लगा रहे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। गज के आखो वाहिगुरू। कोई भी महकमा जी, हाँ जी, वो किसी भी महकमे का होवे, भावें डॉक्टर होवे ते भावें इंजीनियर होवे, वो गुरु जी के दर्शन करता रहे कुछ ना कुछ उन्होंने प्राप्त जरूर होएगा जी। इहो जी गल नहीं भी जिंदगी एवें ही किते बतीत हो जाएगी जी। हुण तुसी सुनो, गुरु घर दे विच रह के एक सिख ने जवानी माणी जी। जवानी तो बाद बजुर्गी विच सेवा कीती,
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦਰਗਹਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਰਾਮਾ ਰਹਿਓ, ਧਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ ਤਦ ਪਿਤਾ ਅਪਰ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਭੀਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮੂ ਜੀ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਸਦ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਲਹਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਫੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗ ਬਿਲਾਸ ਅਨੇਕ ਬਿਧ ਹੋਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਲੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਉਦੋਤ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਜੀ? ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕਰੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਹਿ ਭਲੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਧਰੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਹੁਣ 7 ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖ ਦਿਓ ਕੰਮ ਅਗਲਾ 100 ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ 7 ਬਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਟ ਤੁਰੰਗਣ ਕੀ ਸੁਧ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋ ਬੜ ਵਿਵਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਸੰਦ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੈ ਦੇਗ ਅਨਤੋਟ ਆਹਾਰ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਟਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਅੰਤਹਿ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਵਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਉਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਮਰਜੀ ਕੋ ਲਖ ਇੱਕ ਬੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਵਰਤ ਹੈ ਨਿਤ ਹੇਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਭਾਇਓ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਇਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਆਖਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ।
ਕੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਥੋੜੀ ਪੜਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਤ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਚੱਲ ਸਕਲ ਨਿਬੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਖੜਿਓ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਦਾ ਕੁੜਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਸਾਦੀ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਲ ਸੀਸ ਪਦ ਬੰਧਨ ਧਰਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਸਫਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕਾਓ ਸਿਰ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਤਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ। ਸਿਰ ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਮ ਹੱਥਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਇਤੇ ਉਤ ਚਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨਸ ਚਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਭਲੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵੀ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਤੱਕ ਸਫਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਤ ਸਗਰੀ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਜਨਮ ਕਰ ਕੈ ਗਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਬ੍ਰਿਧ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਚੋਰਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਧਾਰਤ। ਬਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਜਮਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆਦਿਕ ਭਈ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਗਤ ਮਤ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗਲ ਆਰਬਲ ਵਿਤੀ ਪਛਾਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਅੰਤ ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੈਂ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਉਹ ਗਰਾਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਰਾਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸਾ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਥੇਰਾ ਆਖੇ, ਪਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ, ਪੱਗ ਵਧੀਆ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਨੇ,
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਏਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਤਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨੈ ਅਲਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜੋ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਲਖੋ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬੁਝਬੇ ਹੇਤ ਗੁਸਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਬੈਸ ਮਮ ਸਕਲ ਬਿਤਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਅਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜੋ ਦੇਹ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਏਕ ਹੇਤ ਹੈ ਔਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਸਹਿ ਜਿਸ ਠੌਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਵੇ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਲੈ ਤਹ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹ ਤਨ ਤਜ ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਧਾਓ। ਉਥੇ ਤਨ ਛੱਡਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਆਇਓ ਤਿਹ ਸੋ ਤਕਰਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਲ ਨਿਰਧਾਰ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, 4ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਭੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਜ ਦੋਨੋਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਬ ਚਾਹੋ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸਾਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚਨ ਮੈਂ ਤੈ ਚਿੱਤ ਹਿਤ ਰਾਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨ ਮੁਸਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹਮ ਟੇਗੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਸੋ ਸਾਚ ਕਰੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹੋ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਖਾ ਜਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੰਦਤ ਕਰ ਬੰਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇਖਿਓ ਟਿਗ ਨੰਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਿਖਾਇਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ। ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਤਿਆਗੋ ਨਿਤ ਰਹੋ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਆਇਸ ਦੇ ਤੂਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਿਲਮ ਨਾ ਧਰੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਹੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਂਹ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦਈ ਧੀਰ ਤੁਮ ਸਮ ਇਸ ਚਾਹੂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਫੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਮੋਕੋ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬੀਠਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਈ ਧੀਰ ਤੁਮ ਸਮ ਇਮ ਚਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਬ ਦੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪ ਏਕ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਭਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਘਰ ਕਾਜ ਬਹੁਤ ਤੈਂ ਕੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਤ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਬ ਸੇਵਹਿ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਪਾਛੇ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਲੇਵਹਿ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਆ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵਰਤਨ ਦਿਆ ਜੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੇਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਸੌਖੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜੁਟੇ ਪਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਈਏ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੱਢਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਲਾਓ। ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕਰਿਓ ਵਿਸਰਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੇਰਤ ਕਰ ਅਰਜਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਣ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਨਮੋ ਕਰ ਚਲਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਲ ਵਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਢਲਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੰਝੂ ਆਏ, ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਭਾਨੇ ਆਦ ਕਨੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਧ ਰਾਏ ਸੋ ਮਿਲਤ ਸਵੇਰੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭਨ ਤੇ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ।
ते सारियां दी खुशी लैके फिर तुरे। हाँ जी। रोग ना सोग ना वियोग ना राला, कोई मौत दी चिंता नहीं, कोई जन्म दी चिंता नहीं, कोई रोग दी चिंता नहीं, ते किसे सोग दी चिंता नहीं। सो ये अज दा प्रसंग सी। हुण बाबा जी यूपी विच जाके शरीर छड्डणगे, यूपी विच जाके जी इहदे तो अगे जिहड़ा प्रसंग होएगा वो आपां कल नूं सरवण करांगे। सच्चे पातशाह मेहर करन। सारे आखो गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, सवार, गुरमुख जन्म सवार जी। गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार। दरगह चलिया, दरगह चलिया, दरगह चलिया, दरगह जी, दरगह चलिया, दरगह चलिया, दरगह चले। गुरमुख जन्म सवार, दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। हुण बाबा जी यूपी नूं तुर पे जी, उत्थे पहुंचणगे, उत्थे फिर शरीर त्यागणगे। धन बाबा बिधि चंद जी, धन बाबा बिधि चंद जी। बाबा जी ने बड़ियां ही खुशियां लईयां, गुरु जी दियां बड़ियां ही खुशियां लईयां। किन्नी वारी गुरु जी ने आख्या तेरे ते मेरे विच फर्क नहीं हैगा जी। किन्नी वारी गुरु जी ने आख्या। हाँ जी। एक बारी ते आख्या बिधि चंद छीना गुरु का सीना। कहन लगे तू ते मेरा सीना ही है, कहन लगे। हाँ जी। सीने होने दा मान बाबा बिधि चंद जी नूं मिलिया जी। हुण फिर बाबा जी शरीर त्यागणगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ अगला प्रसंग आप जी कल नूं सरवण करियो। बड़े प्रेम नाल रसना नूं करो पवित्र ते आखो सारे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पूरी सुरत जोड़ो। शरीर ते आपां भी छड्डना जी एक दिन जी। हाँ जी। आप किन्ने शरीर छड्डण दी कथा सुणाई है, ते शरीर एक दिन आपां नूं भी छड्डना पैना जी। हाँ जी। ते रहिंदियां रहिंदियां बंदा भगती कर ले, भजन कर ले, ते काम सफला हो जाएगा जी। जपो सारे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हाँ जी। गज के थोड़ा जा जपो। इहो ही समा सफला हैगा जी, जेड़ा गुरु जी दे चरना च बीत जे, जेड़ा महाराज जी दे गुण गाउंदियां बतीत हो जे, समा सफला ही है। हाँ करो समा सफला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सच्चे पातशाह मेहर करन। आप सारियां दा आया होया
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।